네, 잠시만요. 이거는 미국에서 뉴스에서 나왔던 영상입니다. If you're feeling discouraged about the job market, this may be a good time to start your own business. 22 News reporter Alexis Miller looks into a direct selling business that's turning people into their own bosses. Unemployment rates are at their highest in decades, but instead of getting discouraged by the job market, some people are using it as an opportunity to start their own businesses. A company called Nu Skin is giving people the chance to develop their own personal economic stimulus plans. On Saturday, at Nu Skin product party at Gold's Gym in Chicopee, sellers met to discuss ways to re-energize their financial futures. A retail executive with a cell phone company was misplaced by reorganization. Seized upon this opportunity as a chance to build my own business without all the headaches of being in business. If you're wondering what Nu Skin is, it's an anti-aging system that claims to give non-surgical solutions to beauty concerns. What's really great about this direct selling business with Nu Skin is that it empowers people. They never have to worry about being laid off again. They are in charge of their own life. But during a time when many Americans are tightening their belts and cutting back on spending on luxury items, selling Nu Skin can sometimes be a challenge. You do, however, have to work really hard. You have to be motivated. You have to really want to be successful. Yet some people are using direct selling businesses like Nu Skin to help supplement their income while transitioning careers during this tough economy. I am a surgical technologist right now, and I'm going to school to become an RN. And I found this is with the technology that the products have in anti-aging, I thought this would be a great opportunity for me to start my own business. Nu Skin reps told 22 News the direct selling business has gotten a bad rap over the years, but they're working to change that image. During a time when many businesses are struggling, Nu Skin has reported a growth in their sales. 제가 얘기하고 싶은 거는 이 이야기들이에요. 지금 여기 오신 분들은 Nu Skin을 이렇게 와서 여기 지금 이 시간에 있는 분들이라면 이 상황이 뭔가 지금 내 상황이 소리가 잘 안 들리나요? 네네. 아 그러네요. 제가 잘 얘기해 보도록 하겠습니다. 좀 불편한 상황이 생긴 거죠. 지금 이제 코로나 이후로 많이 계속 불편해질 거예요. 지금 이제 시작이거든요. 그러면 Nu Skin에서 제가 얘기하고 싶은 건 이거예요. Nu Skin으로 뭘 얻을 수가 있냐? 제가 봤던 건 뭐냐? 지속 확장되는 연결성이 있는 일인가? 예전에 제가 했던 일은 지속 확장되는 연결성이 없는 일이었어요. 제가 그만두면 거기서 딱 제로섬이 되는 일이었다라는 거예요. 근데 Nu Skin을 보니까 내가 원래 계속 지속해왔던 일은 아니었지만 지속 확장되고 연결까지 되더라는 거예요. 계속적으로. 내가 5년, 6년을 집중했을 때 이 소비자, 좋은 소비자들이 연결이 되고 그 안에 사업자가 나오고 이런 연결성들을 보면서 막 희열을 느끼게 돼요. 두 번째, 내 비즈니스인가? 제가 패션쇼 기획자에서 너무 열심히 열정적으로 가지고 국회까지 진출하려고 막 열심히 노력했지만 결국 내 비즈니스는 아니라는 거예요. 내 밭은 아니라는 거죠. 세 번째, 하나 나누고 싶은 게 수입의 다각화가 가능하냐라는 거예요. 지금 원잡을 하고 있는 사람들, 지금 잡을 하고 있는 사람들 그만두라는 게 아니에요. 아까 휴대폰 대리점 했던 분, 외과 간호사, 그런 병원에 관련된 사람들이 그 일을 그만두고 하는 게 아니라 내 일에 대한 부분들이 지금 안 좋은 상황이다 보니까 이 상황을 뭔가 더 하나의 수입 구조를 하나 더 만들어서 수입의 다각화를 해야겠다. 지금 우리나라 사람들이 그렇죠. 경제학자가 우리나라 사람들한테 가장 문제라고 하는 게 뭐냐면 한국 사람은 수입이 딱 하나예요. 이거거든요. 미국이랑 일본이 그렇지 않아요. 수입의 다각화를 원하고 요구하고 있는데 한국 사람들은 하나 일을 제대로 하자라는 사고에 박혀서 수입의 다각화를 하려고 하지 않는다라는 거예요. 그게 아마 한국의 가장 큰 문제가 될 겁니다라고 했거든요. 근데 코로나 사태가 터지니까 이제 알기 시작한 거예요. 아, 내 월급 봉투가 하나면 정말 위험하겠구나. 그럼 그때 내 일을 지속하면서 할 수 있는 경제적 시간적 한계를 무너뜨릴 수 있는 어떤 정말 합리적인 수익 구조 모델은 뭐가 있을까? 제가 말하는 건 네트워크 마케팅 Nu Skin이었다라는 거죠. 파이프라인의 우화라는 책이 있습니다. 이 책에서는 버크 헤지스라는 어떤 경제학자가 이런 얘기를 해요. 파이프라인 하나, 지속 확장하는 어떤 소득 하나를 만드는 것은 월급 봉투 1000개를 받는 것과 같다. 이런 얘기를 하거든요. 제가 말할 Nu Skin이
월급 봉투 1000개에 맞먹는 일일지 한번 저를 통해서 한번 느껴보시면 좋겠습니다. 수익의 크기가 아니라 수익의 구조를 바꿔야 됩니다. 수익의 크기, 지금 월급을 1000만 원을 받아도요. 내가 그 일을 그만뒀을 때 0원이라면 뭔가 일을 하지 않아도 들어오는 5만 원, 10만 원이라는 어떤 프로그램이 있다면 그 프로그램을 알아봐야 된다는 거예요. 내가 500만 원을 받아도 마찬가지고 300만 원을 받아도 마찬가지입니다. 내가 그 일을 그만뒀을 때 지속적으로 돈이 들어오는 게 아니라면 네트워크 마케팅 수익 프로그램 이런 것들 알아봐야 된다는 거죠. 제가 되게 열정적으로 얘기하게 되면 약간 화내는 것 같기도 해요. 화내는 거 아니니까 걱정하지 마십시오. 제가 당부 인사 좀 드리고 시작해 보도록 하겠습니다. 파이프라인 뉴스킨으로 그런 파이프라인 소득이 가능한가? 이렇게 내가 어느 정도 시간을 집중했을 때 2년을 집중했다라면 2년 뒤에는 내가 다른 일을 하더라도 혹은 뭔가 내가 경제적 자유나 시간적 자유를 얻었으니까 여행을 한 달 동안 갔다 오더라도 그게 내 파이프라인으로 구성이 돼 있으니까 거기 안에 제품을 쓰는 사람을 통해서 내가 일에 전혀 관여하지 않아도 10만 원, 100만 원, 어쩌면 500만 원, 1000만 원까지도 들어올 구조로 만들어져 있는가. 이걸 확인하시면 될 것 같습니다. 이게 왜 가능하냐면요. 저희가 사람이기 때문에 가능해요. 저희는 휴먼 네트워커죠. 그리고 우리는 네트워크 마케팅이라는 걸 지금 얘기하고 있어요. 이 네트워크 마케팅을 사람으로 연결하고 그 사람을 통해서 돈을 벌 수 있는 일이기 때문에 그래요. 그리고 사람인 두 번째, 소비하는 인간입니다. 누구나 소비 안 하는 사람 있으세요? 저희가 너무 잘하는 거죠. 어제도 소비했고 과거에도 엊그저께도 소비했고 1년 전에도 소비했고 오늘도 많이 소비했을 거고 내일도 소비할 거고 내일 모레도 소비할 거죠. 매번 사람이라면 소비를 안 할 수가 없죠. 그리고 휴먼 네트워크로 연결이 돼 있고. 자, 저희가 소비하는 사람이기 때문에 이 정점에 이 가운데에 있는 사람이 저라고 생각할게요. 만약 우리는 소비를 매번 해요. 그래서 좋은 영양제나 좋은 화장품이나 좋은 품질의 서비스를 받았더라면 내가 좋은 영화를 봤다라면 나는 이미 퍼져 있는 나의 네트워킹에 얘기를 하기 시작해요. 사람들이 뉴스킨 얘기하면 저한테 가장 먼저 막 설명을 하면 가장 먼저 얘기하는 게 뭐냐면 저는 아는 사람이 없어요 이래요. 그 얘기 하죠. 많이 공감하실 거예요. 근데 사람이라면 네트워킹은 이미 있어요. 네트워크를 내가 뉴스킨을 하면서 뭔가 만들어야 된다고 생각하는 거예요. 사람이라면 이미 있습니다. 네트워크는. 내 지인들, 친구, 선생님, 약국, 내가 자주 가는 약국 아주머니, 사장님, 자주 가는 국밥집 사장님, 내 친구, 고등학교 친구, 초등학교 친구, 인스타 친구, 카카오톡 친구, 내 부인의 와이프, 내 부인의 와이프는 아니죠. 내 부인의 신랑, 신랑의 동생, 동생의 할머니, 동생의 어머니. 네트워킹이 이미 형성돼 있어요. 사람이라면 그렇죠. 그러면 그 안에서 우리가 무슨 활동을 하고 있는지 한번 볼 필요가 있다는 거예요. 좋은 제품과 서비스를 받으면 나는 너무나 자연스럽게 얘기를 해요. 그렇죠. 너무나 자연스럽게 얘기해요. 네. 얼굴. 네, 얼굴이 이게 안 보이네요. 그 키노트로 하고, 그 아이패드로 하고 있어가지고, 그죠? 자, 그러면 중요한 거는 이런 네트워킹에 우리는 제품과 서비스가 좋다라면 막 설명을 해요. 저는 여드름이 난 피부였는데 비오템이나 화장품을 되게 좋아했었어요. 좀 뒤에 얘기할 텐데 이 비오템이 너무 만족스럽다 보니까 이 비오템에 대한 얘기들을 엄청 많이 했었어요. 여드름이 많이 좋아지진 않았지만 그냥 느낌, 텍스처가 좋았어요. 그래서 이걸 많이 얘기했었는데 아마 지금도 저 때문에 비오템을 쓰고 있는 사람이 있을 거예요. 이미 제가 형성되어 있는 네트워킹에다가 좋으니까 얘기를 한 거죠. 그러면 나는 내가 다 구정 광고로 유통을 만드는데 이 돈을 누가 가져가냐는 거예요. 불편한 진실을 이제 좀 얘기할 텐데 문제는 내가 비오템, 내가 좋아하는 백다방, 내가 좋아하는 스타벅스 커피, 내가 좋아하는 커피빈, 내가 좋아하는 기생충 영화 이거를 TV 광고로 사람들이 보긴 하지만 결국에는 내가 말하는 걸로 기생충을 많이 본단 말이에요. 근데 결국엔 내가 얘기한 건데 그 유통망을 누가 갔냐라는 거예요. 아이러니하죠. 얘기는 내가 다 하는데 돈은 특정한 사람들이 가져가죠.
프로덕션이나 기업가나 이런 사람들이 하죠. 유통망을 내가 소유할 수 있는가예요, 문제는. 왜냐하면 우리는 제로섬 게임을 하고 싶지 않으니까 그러는 거죠. 참여만 가능한가? 저희는 지금까지 참여만 가능했어요. 그냥 유통을 하는 것만 참여만 가능했죠. 근데 소유하고 싶은 마음은 있는가? 우리가 전통적인 교육 과정을 받아서 이 유통망은 우리 같은 평범한 사람이 가질 수 없는 거야. 우리는 열심히 일해서 돈 버는 게 최고의 미덕이야. 이렇게 생각을 했던 거예요. 아니에요. 우리가 이미 하고 있던 그 유통망의 구조를 부자들은 다 소유하고 있어요. 근데 거기 안에서 열심히 일하는 사람이 우리 같은 사람이라는 거예요. 그죠? 왜 그 유통망만 가지면 우리는 파이프라인 같은 자산 소득을 받을 수가 있는데 우리가 매일 하는 일을 왜 자산으로 갖지 아니한가? 이 부분에서 저는 불편함이 생겼던 거예요. 뉴스킨을 보니까 내가 지금까지 매번 해왔던 그 모든 소비에 관련된 이야기, 만족한 걸 얻었을 때 유통했던 모든 이야기들이 결국엔 내가 유통권으로 가질 수 있었던 거였는데 너무 늦게 깨달았다. 제가 30살 때 깨달았거든요. 제가 화내는 거 아닙니다. 제가 이 얼굴이 이렇게 있어요. 얼굴이 이랬는데 비오템을 쓰고도 이 얼굴로 있었어요. 근데 비오템이 뭐가 좋았다 그랬죠? 텍스처가 마음에 들었어요. 그리고 그때 당시에 병원에서 약국에서 비오템을 무슨 피부 측정기랑 같이 측정하면서 비오템을 권해줬어요. 전 이게 너무 좋았어요. 그래서 그 제품의 느낌이 좋으니까 쓰기 시작했는데 그냥 피부는 이랬어요. 근데 제가 사진을 안 찍다가 누나한테 뉴스킨이 내가 쓰고 좋으면 그 다음부터 생기는 모든 유통권은 너한테 있어. 너가 하기 나름이야. 근데 그 유통망을 너가 소유해보면 어때? 그 얘기를 듣는 순간 너무 매력적이어서 제가 갈바닉을 들고 이 효과를 애프터를 보여주기 위해서 이때 사진을 처음 찍은 거예요. 난생 처음. 자, 비오템을 했을 때 류준열이라는 친구가 그 모델로 해요. 멋있죠, 이 친구. 비오템이 지금 류준열이 모델이에요. 이 친구가 비오템을 쓸까요? 비오템을 쓰지 않아요, 이 친구가. 쓸 수도 있지만 거의 안 쓸 확률이 많아요. 임수정이 SK2 광고 모델을 하는데 제가 아는 지인이 메이크업 아티스트예요. 그래서 임수정을 이렇게 메이크업을 했대요. SK2를 찍는데. 근데 임수정이 맥으로 화장을 하더라는 거예요. SK2 광고를 찍는데. 사람들은 그 친구의 메이크업을 보고 SK2를 사려고 많은 돈을 지불하는데 그리고 그 지불한 비용에 꽤 많은 비용을 임수정이 연 4억에서 5억을 가져가는데 그 돈은 다 저희가 내는데 저희는 그걸 산다라는 거예요. 맥으로 화장을 했는데. 자, 불편한 진실들이 생겨요. 제가 이 얼굴에서 이제 이 얼굴이 된 거예요. 그죠? 뉴스킨 제품을 썼어요. 그리고 이 얼굴을 통해서 좋은 서비스를 받았으니까 제가 유통망에다가 막 얘기를 했죠. 그래서 그 들어온 소비자들을 통해서 저는 자산 소득 형태를 지금 받고 있다는 거예요. 자, 일반 마케팅은 소비만 가능해요. 50% 싸게 살 수 있어요. 세일할 때 70% 싸게 살 수 있어요. 하지만 소비밖에 못해요, 결국엔. 나로부터 만들어진 네트워킹, 이 제품이 비오템이 마음에 들었다라면 엄청나게 많은 사람들한테 소개할 거죠. 근데 그 네트워킹의 소유권이 전혀 없어요. 비오템에 있는 주주나 비오템에 있는 사장, 류준열한테 효과가 있겠죠. 소유권이 없습니다, 사장님들한테는. 그래도 저희가 비오템을 좋았다라면 제가 늙을 때까지 80대까지 뭔가 화장품을 쓴다라면 80대까지 그 지출을 할 거죠. 그 지출을 계산해 보세요, 얼마인지. 그죠? 뉴스킨이라고 바꿔볼게요, 제가. 뉴스킨으로 바꿨더니 이런 기회가 생깁니다. 지금은 당장 소비일 수 있겠지만 나랑 같이 나처럼 이런 뉴스킨 제품 피부가 안부터 좋아지는 뭔가 화장품을 원했다라면 그 정보를 제공했을 때 1명, 2명, 3명, 4명, 6명, 8명, 40명, 100명 이런 사람들이 구매된다라면 나는 어떤 일을 하지 않아도 내가 만들어준 유통권을 뉴스킨은 주기 때문에 소득의 기회가 생기고 내가 외국을 가도 그 사람들은 내 유통망을 통해서 온라인을 통해서 제품을 구매하니까 전 소득의 기회가 생긴다는 거예요. 나로부터 형성된 네트워크의 소유권은 무조건 사장님들 겁니다. 뉴스킨은 뉴스킨 게 아니에요. 사장님들 걸로 줘요. 제가 그 뒤에 이 얘기는 또 뒷부분에 더 풀어드릴게요. 어떻게 확장할지만 저희가 배우고 나아가면 돼요. 어떻게 확장할지만. 매일매일 구매하는 일상용품을 브랜드만 바꾸어도 수입이 발생해요. 매일 쓰는 한 달 생활용품, 얼굴, 뷰티에 관련되고 안티에이징에 관한 제품들을 뉴스킨은 다루고 있어요. 이 안티에이징 제품이 광고하지 않아서 어마어마하게 좋은 성분, 어마어마하게 좋은 과학적 기전을 가지고 제품을 만드는데 그 제품으로 브랜드 체인지 했을 때 제 얼굴이 이렇게 바뀌었잖아요. 그죠?
그리고 나처럼 바꿀 수 있는 사람, 비오템으로 계속 80대까지 쓰려고 죽을 때까지 비오템으로 쓰려고 했던 사람들을 뉴스킨으로 소득의 기회도 창출할 수 있는 걸로 바꿔보라고 얘기하는 것들이에요. 이걸 바꾸면 소비가 아니라 이제는 수입이 발생할 수 있다는 거예요. 이 차이가 어마어마하게 큰 차이죠. 내가 화장품을 바르고 예뻐지는데 돈이 된다? 돈을 써야 되는데 돈이 된다? 이거는 정말 메리트가 있는 거예요, 사장님들. 자, Anyway Money라는 게 있어요. 살아가는 동안 사장님들이 라이프 스타일을 유지하기 위해서 어쨌든 써야 하는 비용이 Anyway Money입니다. 어쨌든 써야 돼요. 내가 인간 세상에서 생활을 하려면 이빨도 닦아야 되고요. 이도 닦아야 되고요. 머리도 감아야 되고요. 세수도 해야 되고요. 화장도 해야 되고요. 이렇게 코로나로 불황일 시기에는 뭔가 취업이 잘 돼야 되니까 립스틱도 발라야 돼요. 색조가 더 나가기 시작합니다. 이런 써야 되는 것들을, 기존에 써야 되는 것들을 또 불필요한 지출을 하는 게 아니라 기존에 써야 됐던 것들을 제 정보가 마음에 든다라면 뉴스킨으로 브랜드 체인지 해보시라는 거예요. 올리브영에서 샀던 모든 것들을 올리브영에서 사고 있다라면 그거를 뉴스킨 몰에서 한번 바꿔서 구매해보라는 거예요. 그 대신 단 하나 조건이 있어요. 그냥 사지 마시고요. 그 제품을 살 때 파트너, 스폰서사님한테 그 제품에 대한 정보를 주세요. 강의를 좀 주세요. 그러면 그 강의를 듣고 써보세요. 꼭 그렇게 권유를 드립니다. 제가 이 정도 얘기하면 신규 사업 그 새로운 분들이 갸우뚱거리는 분들이 있어요. 그러면 뭔지 제가 알아요. 이제는 이 두 가지 질문 때문에 납득이 안 돼서 좀 갸우뚱 하시거든요. 질문 첫 번째가 뭐냐면 제품력이 좋아야 브랜드 체인지 하죠. 이 얘기예요. 제품력이 뭐 얼마나 좋아요? 그 사장님은 뉴스킨 하는 사람이잖아요. 이런 얘기가 되는 거죠. 좀 돌려 말하면. 자, 그러면 제가 그거에 대한 내용을 좀 보여드릴게요. 여기 보시면 저희가 동아일보 경제면에서 2015년 10월 14일 저희 회사 이제 글로벌 컨벤션이라는 미국에서 하는 행사가 있는데 이때 동아일보 기자 한 명이 온 거예요. 그래서 이렇게 질문한 거예요. 저희 회장님한테. 뉴스킨 30년간 이어온 직접 판매가 약간 편견이 좀 심한데 이미 뉴스킨 30년 동안 열심히 했고 소비자도 많은데 좀 바꿔보세요. 채널을. 대중매체에다 그냥 광고하고 그렇게 하면 더 그 매출이 늘지 않겠어요? 이렇게 얘기를 한 거예요. 여기 이렇게 써있죠. 한국의 회원 직접 판매가 피라미드 판매 등 부정적인 인식이 있는 만큼 판매 방식을 다양화하는 게 어떻겠냐라는 질문이었어요. 그랬더니 이 스티브 런드 회장이 단언코 30년간 이어온 직접 판매를 바꿀 계획이 없다라고 얘기하는 거예요. 왜냐? 뉴스킨 코리아는 1996년도에 출범을 했는데 화장품과 건강기능식품으로 한국 시장에서 급속히 성장하고 있고요. 2010년에 2,877억이었던 매출이 지금 5,406억 원으로 증가했습니다. 광고하지 않고 직접 저처럼 만족한 사람이 구정 광고로만. 자, 이게 사장님들이 납득이 안 돼서 제가 비교를 좀 해드릴게요. 이케아 코리아라는 곳 가보셨나요? 엄청난 대형 매장이에요. 거기 사람이 너무너무 많아요. 그죠? 이케아 코리아 저번 연도 매출이 얼마였는 줄 아세요? 그 큰 매장을 가지고 있고 큰 매장에 대한 부지의 비용을 내면서 어느 정도 매출하냐면 5천억 매출합니다. 비교해보세요. 뉴스킨이 5,406억하고 지금은 이제 7천억대를 바라보고 있죠. 그러면 이케아 코리아는 그 많은 매장을 가지고 그렇게 사람이 많이 모이는데 광고도 너무너무 많이 하는데 5천억이라는 매출합니다. 뉴스킨 제품이 구정 광고로만 하는데 광고를 한 번도 하지 않는데 입소문으로만 5천억 이상이 생기려면 이 제품이 어떤 제품일까요? 그 얘기를 좀 들어볼게요. 여기 뒤에 부분에 또 써 있는 게 이 부분이에요. 뉴스킨 관계자는 이렇게 얘기해요. 저희 관계자랑 이 사진들이 이렇게 얘기를 했겠죠. 대대적인 광고를 내고 호화 매장을 설치하면 제품 가격이 상승할 가격이 크다. 그 돈을 연구개발에 투자해 효능을 높이겠다라는 것이 뉴스킨의 방침이라고 설명했다. 뉴스킨은 산하에 라이프젠 연구소를 두고 노화 방지 연구에 집중하고 있다. 이 라이프젠 연구소는 유전자를 통해서 어떻게 노화를 차단시켜줄 수 있을까를 연구하는 미국 국가에서 연구 지원비를 받으면서 그 관련 유전자 연구를 하는 회사입니다. 그 회사를 뉴스킨이
광고를 안 하고 남는 그 광고 비용으로 인수를 했죠. 그래서 뉴스킨 제품들이 나오기 시작하고 제 얼굴이 이렇게 바뀐 거죠. 하나를 더 보여드릴게요. 제품력이 좋아야 브랜드 체인저 두 번째 더 보여드릴게요. 제가 뉴스킨 사업을 하니까 당신들이 광고비 진짜 없어요? 이렇게 물어보는 분도 있어요. 그래서 이런 자료가 있었으면 좋겠다 생각을 했는데 2018년도 12월에 그 국가에서 감사를 진행하는데 감사할 때 어떤 업체들을 감사했냐면 명품 업체들, 명품 수입 업체들이 우리나라에서 돈을 벌고 있는데 우리나라에 뭔가 법만큼 기부를 하지 않는 것 같다. 그래서 감사가 들어가기 시작해요. 근데 거기에 뉴스킨도 있었다라는 거예요. 보시면 뉴스킨이 있었는데 많이 보는 시세이도도 있고 여기 보시면 뭐 롱샴도 있고 발렌시아가도 있고 스와치도 있고 막 여러 가지가 있어요. 자, 화장품 회사는 뉴스킨하고 시세이도가 보이네요. 그러니까 제가 좀 비교를 해볼게요. 2016년도 광고비가 있나요? 없습니다. 2016년도 광고비 없고 2017년도 광고비 0원입니다. 근데 기부금은요. 얼마를 했죠? 1, 10, 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만, 1억. 1억 2천만 원을 기부했죠. 2017년도에는 3억 5천만 원을 기부를 했습니다. 자, 시세이도 한번 볼게요. 시세이도는 광고비를 얼마 썼는지 한번 보겠습니다. 1, 10, 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만, 1억, 10억. 99억을 광고비로 썼습니다. 그리고 2017년도에는 더 10억을 늘려서 120억을 광고비로 썼습니다. 자, 회사이기 때문에 수익을 극대화시키는 걸 수익이나 이익이 일어나지 않으면 이런 광고를 하지 않아요. 그러니까 이 정도 돈을 썼다라는 건 더 많은 금액을 이익으로 벌었다라는 거죠. 자, 그럼 시세이도는 한국에서 어마어마한 돈을 벌었습니다. 근데 우리나라에 얼마를 기부했나요? 저는 요새 잘 나가는 유튜버나 뉴스킨 사장님들도 1000만 원씩 기부하시는 분들 많이 있거든요. 이 시세이도 코리아가 400만 원을 기부해요. 2016년도에. 16년도에. 근데 2017년도에 그거에 또 3분의 1을 줄여 거의 반절 이상을 줄여서 177만 원을 기부합니다. 자, 이 천문학적인 돈을 화장품 회사가 유지되려면 광고비에 99억 원, 120억을 써야 되는데 뉴스킨은 구정 광고로만 해요. 이 비용을 누구한테 나눠줄 수 있을까요? 이 비용을 화장품에 투자하면 어떤 좋은 화장품이 나올까요? 사장님들이 이 얘기만 들어도 어떤 제품일지는 제 얼굴을 보지 않아도 이해할 수 있을 것 같습니다. 자, 그리고 한 가지가 더 있죠. 그래도 아직 내가 뛰어보려고 해도 아직 네트워크 마케팅 다단계라는 편견이 있어. 부정적인 부분이 있어서. 그 부분도 제가 좀 해결해 드릴게요. 저희 본사에 가면 뉴스킨 코리아 삼성 워크인센터에 가면 여성가족부 장관 2018년도 12월 대한민국 사회공헌 대상 부분에서 진선미 장관께서 일자리 창출 부분에 이런 대상을 수여했습니다. 국회에서 국가가 뉴스킨이 여성 일자리 창출 부분이 어려운데 그 부분에 공헌을 했다고 돈을 벌은 사람이 있으니까 세금을 많이 냈겠죠. 그러니까 일자리 창출 부분에서 대상을 준 거예요. 이 부분을 알고 계시는 분이 몇 명이나 있을까요? 저는 네트워크 마케팅이라는 제가 본 정확한 네트워크 마케팅이 분명히 사회에 엄청난 일을 일으키라는 걸 알고 있어요. 왜냐하면 정확히 네트워크 마케팅을 배웠거든요. 자, 다단계 판매 경제 파급 효과가 10조 원이 넘습니다. 예전에 안 좋았던 다단계 판매가 아니라 정상적으로 합리적으로 정말 좋은 제품으로 다단계 내가 소개한 사람들끼리에 대한 어떤 매출까지 내가 받을 수 있는 그 판매 방식을 하는 그 네트워크 마케팅이라는 그 산업이 국내 경제에 미치는 효과가 10조 원이 넘는데요. 자, 여기 보시면 고용 유발 효과는 4만 9천 명에 달한다고 써 있어요. 우리가 지금 안 좋은 편견을 가지면 안 되는 시기가 와버린 거예요. 국가에서 이렇게 얘기합니다. 경제 파급 효과 10조 원이 어떤 의미일지 제가 좀 보여드릴게요. 방탄소년단 아시나요? 방탄소년단이 이 엄청난 친구들이 기여를 해서 한류의 총 경제 유발 효과가 11조입니다. 자, 네트워크 마케팅으로 통한 경제 유발 효과가 10조 원이었죠. 얼마나 큰 경제 효과를 일으키고 있는 산업인지 아시겠어요? 그러면 이후에 포스트 코로나 이후에 이런 경제 상황이 어렵고 고용 창출이 어려운 시기에 한국이 경제가 살리려고 했을 때
대한민국의 정부가 네트워크 마케팅을 잘 유지하고 있는 회사에 지원을 할까요, 안 할까요? 무조건 합니다. 무조건 해요. 지금 너무너무 개선되고 있고 좋아지고 있고 이렇게 영입되는 사람이 정말 많아질 거예요. 지금 사장님들이 제대로 인식하고 시작을 했을 때 그분들이 사장님들의 파트너로 들어올 겁니다. 이런 부분들을 그럼 너무 좋아. 근데 어떻게 연결해 줄 거라는 거예요. 내가 뉴스킨에 관심 있는 사람이 있어. 근데 내 소비자를 내가 매번 찾아가가지고 매출을 일으켜야 돼? 내가 소비자들을 매번 찾아가가지고 사업 설명을 해야 돼? 그런 것들이 아니라 지금 저희 줌으로 연결되어 있잖아요. 모바일을 통해서 너무 쉽게 유통망을 소유할 수 있다는 부분을 뉴스킨이 정말 잘 가지고 있다는 거예요. 제가 누나한테 네트워크 마케팅을 전달받았을 때 네트워크 마케팅 자체의 산업이 너무 좋은 거예요. 그래서 누나한테는 얘기는 안 했지만 아메인, 시너지, 시크릿, 유사나 모든 네트워크 마케팅 회사의 세미나를 다 듣고 뉴스킨을 선택한 거예요. 왜 선택했냐면 모든 제품 중에 모든 회사 중에 연결성이 가장 좋았어요. 저는 능력 있는 사람이 아니기 때문에 제품에 대한 정보는 줄 수 있어요. 하지만 내가 그 사람이 제품을 구매하고 싶었을 때 연결성이 되어 있지 않은 프로그램이 없는 회사라면 저는 이 일을 할 수가 없다는 걸 직감했기 때문에 뭔가 제품에 대한 구매 욕구나 어떤 사업에 대한 원하는 욕구가 있었을 때 뭔가 소셜로, 미디어로 가장 잘 연결되어 있는 회사, 그 프로그램이 가장 컴팩트하고 가장 멋지고 가장 세련되게 있는 회사, 그 회사로 확인해 봤더니 단연 뉴스킨이었던 거죠. 자, 그래서 뉴스킨은 모바일에 어떤 경로를 마이사이트라는 것도 작용하고 뉴스킨몰이라는 어플을 다운받아서 내가 정보를 카톡으로 주면 그분들이 구매 욕구가 있을 때 어떻게 구매라고 하면 뉴스킨몰을 깔아서 거기 안에 있는 나를 통해 본 정보를 통해서 뉴스킨몰을 통해서 제품을 뉴스킨과 함께 직거래를 할 수 있게 도와주죠. 그리고 제가 제품을 갖다 주는 게 아니라 뉴스킨 회사에서 택배를 보내주는 거예요. 그죠? 저는 정보만 공유했을 뿐입니다. 자, 이 부분을 제가 요새 얘기하는 플랫폼 비즈니스와 좀 관련돼서 얘기를 좀 해볼 건데요. 제가 말하는 지금 카카오톡과 저희는 다 연결이 돼 있어요. 그죠? 카카오톡 없는 사람 없을 거예요. 이 카카오톡은 플랫폼 비즈니스를 하는 회사입니다. 플랫폼 비즈니스라는 거 들어보셨을 거예요. 뭔가 정거장을 구축하는 회사예요. 정거장. 사람들이 왔다 갔다 왔다. 저희 45,000명이라는 대한민국 모든 사람들, 그러니까 어린 친구들은 아니겠지만 아기들은 아니겠지만 아이들과 너무 나이가 고령화된 분들 빼고는 다 카카오톡에 다 연결되어 있죠. 그러니까 저희는 이게 정거장이에요. 모든 대한민국 사람들이 카카오톡이라는 큰 정거장에 모여 있는 거예요. 그 카카오톡을 플랫폼이라고 하죠. 자, 그러면 이 카카오톡은 이렇게 비즈니스를 전개합니다. 보세요. 판교라는 인터체인지가 있어요. 부산이라는 인터체인지가 있고 여러 가지들이 있지만 거기에 차들이 막 통과하죠. 이 차들이 통행료를 내잖아요. 그러면 이들도 어떤 톨게이트를 지나갈 때 통행료를 지불하는 소비자라고 한번 생각을 해볼게요. 자, 카카오톡은 이런 정거장을 저희 휴대폰에 다 카카오톡이라는 어플을 통해서 정거장을 구축해놨어요. 자, 그러면 옛날에는 생일이면 어떻게 하셨어요? 파리바게뜨 가셔가지고 생일 케이크 사가지고 친구 만나서 케이크 직접 줬죠. 근데 지금도 그렇게 하시나요? 아니시죠? 지금은 카카오톡에 들어가면 현대백화점, 롯데백화점 모든 프랜차이즈들이 다 들어와 있어요. 카카오톡은 어마어마한 마켓이에요. 그죠? 왜? 전 세계 한국에 있는 모든 사람들이 카카오톡이라는 정거장에 모여 있으니까 돈이 되잖아요. 그죠? 그러면 이제는 이디야 커피를 하나를 사거나 이디야 상품을 하나 사가지고 내 친구한테 보내죠. 카카오톡 통해서 슝 보내요. 그러면 돈이 떨어져요. 카카오톡에 돈이 떨어지는 거예요. 자, 보세요. 스타벅스 커피랑 스타벅스 케이크를 하나 사가지고 친구가 생일 축하해 보내요. 그러면 어디에 돈이 떨어져요? 카카오톡에 돈이 떨어지죠. 자, 백다방이라는 좋은 제품을 사서 친구한테 슝 보내요. 카카오톡을 통해서 보내죠. 그러면 카카오톡에 돈이 떨어져요. 자, 여기서 매력적인 소득에 대한 걸 지금 보고 있는데 카카오톡은 커피도 판매하지 않아요. 백다방에서 그냥 선물만 친구한테 보내주는 거지 백다방 쿠폰만 카카오톡에 사서 쿠폰을 보내주는 거지 그 쿠폰을 가지고 가면 백다방 직원, 백다방 사장님들이 커피를 내려서 인력을 다 제공해서 커피를 주고 그런 건 다 백다방에 있는 직원들이 한단 말이에요. 스타벅스도 마찬가지로
스타벅스 직원들이 월세 내고 사장님들이 월세 내고 직원들이 노동력을 투자해서 노동력을 제공하는데 카카오톡이 돈을 받는데요. 그죠? 꽤 많은 소득을 카카오톡이 가져가요. 이디야 커피도 마찬가지로 똑같아요. 왜 카카오톡은 이 돈을 받는 거예요? 그죠? 아이러니하죠. 근데 이 돈이 매력적이지 않나요? 내가 노동력은 제공하지 않지만 그냥 커피를 원하는 소비자와 스타벅스를 연결해줬을 뿐인데 카카오톡 안에서 돈을 받는 거예요. 이 돈은 한 번에 1억 명이 들어와도 벌 수 있고요. 한 명에 2억 명이 들어와도 이 돈을 벌 수 있어요. 만약에 스타벅스에 2억 명이 한 번에 몰렸다고 해볼까요? 벚꽃 축제가 있어서. 못 들어가요. 스타벅스에. 다 수용할 수가 없습니다. 그냥 딱 스타벅스가 가용 가능한, 만약에 100명이면 100명까지밖에 커피를 못 팔아요. 한계가 있는 소득을 받을 수 있지만 이 온라인상에 구축된 플랫폼은 상관이 없다는 거예요. 사람 수가. 되게 매력적이죠. 자, 중요한 건 이 매력적인 소득이기 때문에 카카오톡은 절대 이런 매력적인 소득, 플랫폼 비즈니스에 관련된 소득을 개인한테 주지 않는다라는 거예요. 저희가 절대 플랫폼 비즈니스를 가져갈 수가 없습니다. 하지만 이 돈이 얼마나 매력적이냐면 카카오톡 선물하기로만 거래가 1조를 만들었습니다. 1조. 이 수가, 이 매출이 생각이 이게 좀 들어오세요? 카카오톡 선물하기 1조. 거기에서 카카오가 20%에서 30%의 소득을 가져간대요. 그냥 연결만 해준 걸로. 노동력은 하나도 행사하지 않았지만. 그죠? 엄청난 사람 수를 들어가는 정거장을 만들었기 때문에 이 매출이 일어나는 거죠. 자, 뉴스킨이, 제가 이 얘기를 하는 거는 뉴스킨이 똑같다라는 얘기예요. 똑같다라는 거. 자, 뉴스킨도 내가 뉴스킨 제품의 어떤 비즈니스 상식을 이해하고 나서 뉴스킨 모노 웹을 다운받는 순간 나는 플랫폼이 됩니다. 다운받으면 내 친구한테 정보를 주고 갈바닉 정보를 줬는데 이 친구가 어떻게 구매해? 그러면 뉴스킨 모노 다운받아. 그래서 거기서 나와 같은 금액 회원가로 똑같이 구매하면 돼. 그리고 쓰는 방법은 내가 정보를 통해서 또 알려줄게. 하면 친구가 뉴스킨 모를 통해서 갈바닉을 사죠. 그러면 돈이 떨어질 거예요. 루미스파도 사면 돈이 떨어질 거고 180도도 뉴스킨 모를 통해서 그분들이 제품을 구매하면 돈이 떨어질 겁니다. 떨어질 거예요. 떨어질 건데 이 돈이 어디로 떨어지냐라는 거예요. 회원가입하실 때 회원번호 받으셨죠? 그리고 계좌번호 넣으셨죠? 그 계좌로 정확히 내 뉴스킨 모를 통해서 소개된 모든 매출이 정확히 내 KR 번호, 내 회원 번호로 떨어진다라는 거예요. 그래서 이 플랫폼이라는 것도 제공을 하지만 그 안에 들어가는 유통소유권 또한 저희가 다 받을 수가 있다는 거예요. 중요한 건 이 뉴스킨 몬을 다운받고 나도 제품을 구매하지만 그 나처럼 제품을 구매하는 사람이 한 명인지 나만 쓰고 있는지 그리고 10명인지 11명이 같이 쓰고 있는지 만약에 100명이 같이 쓰고 있는지에 따라서 소득의 크기가 달라지는 것뿐입니다. 그리고 똑같이 이 100명이라는 사람이 내가 찾아다니면서 제품을 드리고 주거나 하는 게 아니라 그들은 알아서 뉴스킨몰이라는 본인의 있는 휴대폰에 안에서 제품을 구매하실 거예요. 하지만 그 소득의 유통권을 저한테 회사가 인정해주기 때문에 저희는 어떤 사람이 얼마나 매출이 일어나는지 확인할 수 있고 그 돈을 휴대폰만 있다라면 내가 집에서 혹은 내 회사에서 내가 다른 일을 하고 있더라도 어떤 매출이 일어나는지 확인하고 되게 매력적인 소득을 소유할 수 있다는 거죠. 자, 그래서 뉴스킨 사업은 플랫폼 사업이라고 합니다. 아마존, 구글, 카카오뱅크, 우버 이런 거와 똑같이 뉴스킨은 플랫폼 비즈니스를 구축하고 있는 회사입니다. 그래서 뉴스킨은 이렇게 얘기하고 있어요. 세계 최고의 비즈니스 기회 플랫폼이 되는 것입니다. 그래서 지금 이제 플랫폼 회사에 대한 어떤 비즈니스에 대한 정보들이 되게 많아요. 그 중에 하나가 쿠팡이에요. 쿠팡은 제품이 없어요. 그냥 쿠팡이라는 정거장만 만들어 놨어요. 그래서 광고만 때려요. 그러면 생산자들 거기에 광고를 하니까 거기에 많은 사람들이 모여 있잖아요. 정거장이 형성되어 있으니까 거기에 사람들이 많으니까 소비자도 많을 거고 생산자도 많은 거예요. 그래서 쌀 가게 하시는 분이 쿠팡에 들어오고
휴대폰 하는 분이 쿠팡에 들어오고 화장품 하시는 분이 쿠팡에 들어오는 거예요. 그러면 쿠팡이나 웹을 깔고 소비자가 관심 있는 제품을 검색해서 소비자와 생산자를 연결만 해주죠. 그리고 쿠팡은 돈을 받는 거예요. 아까 그 카카오톡과 마찬가지로. 그래서 그 플랫폼은 쿠팡이 가지고 있는 거죠. 그런데 쿠팡이 이제 머리를 쓰기 시작해요. 소비자 중에서 사람들은 기업이 하는 광고보다 이제는 구정 광고를 너무 좋아하니까 소비자 중에서 소개를 잘하는 소비자 혹은 블로그를 잘해서 뭔가 구독자가 많은 소비자, 이런 소비자를 이제 꼬시는 거예요. 어떤 걸로 꼬시냐면 이런 걸로 꼬시죠. 쿠팡 파트너스라는 거를 통해서 이걸 꼬시기 시작해요. 너가 많은 예전 구독자를 가지고 있으니까 쿠팡에 있는 제품을 너의 블로그에 소개해봐. 그래서 그걸 통해서 쿠팡에서 제품이 구매가 일어나면 너에게 얼마의 수수료를 줄게. 이렇게 얘기하기 시작하는 거예요. 그리고 아마존이라는 회사도 잘 제품을 전달하는 사람이 있으면 아마존에 이제 어필리에이트라는 걸로 가입을 해서 너의 어떤 인스타나 블로그로 그 제품이 구매되면 체크를 했다가 너한테 커미션을 줄게. 이렇게 꼬드기기 시작하는 거예요. 자, 그러면 그걸 어떻게 얘기하냐면 이거는 플랫폼 비즈니스야. 너는 앞서가는 플랫폼 비즈니스를 구축하는 사람이 되는 거야. 이렇게 꼬드겨요. 근데 여기 함정이 있어요. 어떤 거냐면 자, 소비자랑 여기 소비를 잘하는 소비자, 그러니까 이렇게 됐을 때 소개를 잘하는 소비자는 본인의 블로그에 이렇게 쿠팡에 있는 어떤 한 제품을 소개하기 시작해요. 그러면 어떤 소비자가 소개 잘하는 이 소비자를 블로그에서 제품 정보를 보고 쿠팡을 통해서 어떤 생산자랑 연결해서 제품을 구매해요. 그죠? 그러면 처음에는 이렇게 해서 만약에 제가 좋아하는 어떤 좋은 백미를 좋은 어떤 원두? 커피 원두를 이 어떤 소개 잘하는 소비자가 처음에 구매하고 나서 그 커피 원두를 이 블로그에 올렸어요. 그러면 이 블로그에서 있는 구독자가 이 친구의 블로그에 들어가서 그 원두에 대한 정보를 보고 쿠팡을 통해서 그 생산자랑 연결돼서 제품을 구매해요. 그러면 한 번은 이렇게 연결해서 가겠죠. 하지만 그 다음부터는 또 재구매, 그 원두를 또 다음에 재구매할 때 이렇게 블로그를 통해서 쿠팡을 통해서 생산자까지 연결하냐라는 거예요. 그러지 않다라는 거예요. 한 번만, 겨우 한 번 혹은 두 번만 이 블로그를 통해서 들어가고 결국에는 쿠팡을 통해서 구매한다라는 거거든요. 그래서 결국에는 이 소개 잘하는 소비자가 다 유통망을 만들어 놨지만 가장 큰 플랫폼은 쿠팡이 있기 때문에 쿠팡만 돈을 계속 번다라는 거예요. 그 부분을 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 뉴스킨은 뭐가 다르냐? 뉴스킨은 쿠팡의 위치가 내가 되는 거예요. 그래서 쿠팡이 그냥 뭔가 소개만 해봐. 그리고 나한테 연결만 잘해. 그러면 내가 한두 번 정도만 수수료를 줄게. 이게 아니라 내가 소개하는 그 순간 내가 뉴스킨몰을 소개하고 그들이 뉴스킨몰에 들어와서 내 회원 번호로 회원 가입을 하는 순간 나는 그들의 플랫폼 회사가 되는 거예요. 그래서 소비자와 생산자가 왔다 갔다 한두 명이 왔다 갔다 거리든 10명이 왔다 갔다 거리든 100명이 왔다 갔다 거리든 그 안에서 뭔가 매출이 일어나거나 유통이 되면은 그 모든 유통 권한이 나한테 쥐어진다는 거죠. 그리고 시간이 보면서 해야겠네요. 자, 그래서 뉴스킨 회사는 세무회계 법률, 택배 기술 개발, 개인 쇼핑몰 지원, 교육 지원 이런 것들을 다 제공합니다. 그리고 저희 누나가 루미스파라는 제품을 써보고 너무 좋아서 그냥 쓰기만 했으면 플랫폼이 아닌데 누나가 루미스파를 인스타그램이나 SNS에 올렸어요. 저희 누나가. 그러면 제품 후기나 정보 전달을 올리게 된 거죠. 그러면 누나가
이 정보를 올리는 순간 누나는 플랫폼이 되기 시작해요. 왜냐하면 이 정보를 통해서 변철훈이라는 사람이 관심을 보였기 때문에. 그래서 제가 갈바닉을 쓰고 누나를 통해서 내가 뉴스킨몰을 깔고 거기서 제품 구매가 일어나면 누나한테 캐시백이 들어가기 시작합니다. 그러면 누나는 한 명이 있지만 플랫폼에 대한 소득을 받기 시작하는 거죠. 그리고 저도 제품 후기나 정보를 전달하니까 그 이희정이라는 일반 회원이 제품을 뉴스킨을 통해서 나 이거 써보고 싶은데 머드팩 한번 써볼게요 해서 제품을 구매하는 순간, 뉴스킨몰을 통해서 제품을 구매하는 순간 나는 플랫폼이 되고 나도 소득의 기회를 얻게 된다는 거죠. 모든 매출이나 현황은 모바일의 마이뉴스킨이라는 어플을 통해서 다 확인할 수가 있고요. 그게 어떻게 움직이는지 그 유통 구조를 어떻게 확장할지만 사람들이 생각하면 됩니다. 이분 아시죠? 공유하시면 됩니다. 그래서 정보를 공유하시면 돼요. 재밌는 영화 보고 재밌다고 포스팅하고 맛집 먹고 맛집에서 맛있는 거 먹고 인스타그램 하시고 뉴스킨 제품으로 브랜드 체인지하고 예뻐지고 젊어지는 경험을 쉐어하고 모델해 주세요. 사람을 만나서 얘기해 주셔도 되고요. 온라인에서 얘기해 주셔도 되고요. 예뻐지는 모습을 공유해 주세요. 그러면 이 1명이든 10명이든 100명이든 만들어지는 모든 유통망은 뉴스킨이 가져가는 게 아니라 다 사장님들한테 제공해 주겠다라는 겁니다. 회사 제품은 믿을만 한가요? 회사에 대한 부분은 좀 얘기해 볼게요. 회사는 그냥 간단하게 이거 하나만 얘기할게요. 너무 많은 정보들이 뉴스킨이 있기 때문에 이거 하나만 얘기하고 넘어갈게요. 남북 정상회담, 제가 정치적인 얘기를 하려고 하는 게 아니에요. 남북 정상회담을 했는데 정상회담을 할 때 정상과 함께 누가 따라갈까요? 이런 회담을 할 때는 이런 경제인단이 다 갑니다. 우리나라 4사, 5사, 재벌 기업들은 총수들은 다 가요. 왜냐하면 정상회담이 이뤄질 때 경제적인 부분까지 같이 로비가 돼야 되기 때문에 같이 무조건 갈 수밖에 없죠. 자, 트럼프 대통령이 제가 이거는 백악관에서 직접 가져온 정말 좋은 정보가 있어서 제가 직접 그 화이트하우스 그 사이트 들어가서 제가 뽑아온 건데요. 이게 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 서로 사이가 좋았을 때, 그러니까 처음 트럼프 대통령이 되고 시진핑 주석과 처음 워싱턴에서 회담을 할 때 만찬 자리가 있었을 거잖아요. 그 만찬 자리에 초대된 리셉션 그 리스트가 이제 백악관에 올라와 있거든요. 그때 뉴스킨과 관련된 인물이 여기에 초대가 돼 있어서 제가 한번 구해봤습니다. 여기 보시면 리셉션 리스트에 잘 보이실지 모르겠지만 빌 게이츠가 보여요. 네, 빌 게이츠가 보이고요. 멜린다 게이츠가 보여요. 멜린다 게이츠는 빌 게이츠의 부인이죠. 그리고 블랙베리라는 회사에 존 챙이라는 CEO가 있고요. 그리고 마이크로소프트사의 지금 이제 CEO가 여기 있고요. 그리고 스타벅스 커피의 하워드 슐츠라는 그 CEO가 저희 너무 유명하죠. 그런 분이 있고, 그리고 듀퐁이라는 회사의 CEO가 이렇게 들어와 있습니다. 제가 아는 좀 사장님들까지 전부 다 유명한 사람인데 사장님들이 좀 더 같이 이해할 수 있는 분들만 표시를 해놨어요. 근데 저희가 중요한 건 이 사람들은 저희한테 크게 관련이 없어요. 왜냐하면 이분들은 워낙 돈 잘 벌고 저와 관련된 일은 아니기 때문에. 하지만 이분은 좀 주목할 필요가 있죠. 여기에 네트워크 마케팅 회사 CEO 중에 딱 유독 한 명, 뉴스킨 코리아 엔터프라이즈 트루먼 헌트라는 회장님이 초대가 되어 있습니다. 자, 이 얘기가 뭘까요? 미국이 중국하고 회담을 할 때 경제적으로 미국에게 이익을 갖고 올 수 있는 그 회사 CEO들만 추려서 이 자리에 선 거예요. 그죠? 그러면 왜 네트워크 마케팅 유독 뉴스킨이라는 회사의 CEO를 트럼프는 데리고 갔을까? 거기에. 이 이유에 대해서 저는 어떤 생각을 유추해 볼 수 있을까요? 이 회사가 안티에이징, 유전학적으로 정말 바이오 산업에 거의 혁신적인 선두가 될 수 있는 회사인데 이 회사의 제품력을 가지고 중국이라는 곳에 네트워킹이 형성된다면 어마어마한 이익을 미국은 가져올 수가 있는데, 그렇다면 이 트루먼 헌트라는 사람의 데리고 가서 이런 경제적인 이야기를 나누게 해야겠다.
그래서 데리고 간 거죠. 이 부분은 질 좋은 제품과 회사가 투명하고 안정성 있고 20년, 30년 후에도 계속적으로 성장할 수 있는 모멘텀이 있는 회사이기 때문에 트럼프는 데리고 간 겁니다. 그냥 일반적인 회사를 데려가진 않아요. 회사 얘기는 이걸로 끝날 것 같아요. 그래서 어떤 아이템이 있길래 그래? 에이즐락, 나이를 잠그는, 여기 보시면 일본 사이트에 가면은 젠락이라고 돼 있습니다. 우리나라는 에이즐락, 나이를 잠그는 제품이다. 그런 브랜드 제품이라고 해서 에이즐락이 들어가 있지만 일본은 과학적인 부분들을 더 유연하게 얘기할 수 있는 토대가 돼 있는 사회이기 때문에 진락, 유전자를 잠그는 기전으로 만들어진 제품입니다. 이런 거를 그냥 아예 브랜드에 새겨놓고 있어요. 똑같은 갈바닉 제품인데 뉴스킨 코리아는 에이즐락이라고 적혀있지만 일본은 젠락이라고 적혀 있다라는 거예요. 자, 모든 서점을 가보시면 노화의 비밀이라는 책을 검색해 보시면 뉴스킨 과학자가 유전학적으로 어떻게 미래의 노후를 책임질 수 있는지, 그리고 유전학적으로 어떻게 우리는 얼마나 건강해질 수 있는지 노화의 비밀을 풀었다라고 해서 뉴스킨 과학자가 쓴 책인데 일반 서점의 건강 부분 베스트셀러로 모든 사람들이 지금도 구매해서 볼 수 있는 책이 우리나라 서점에도 들어와 있습니다. 검색은 노화의 비밀로 해보시면 됩니다. 뭐 그냥 검색만 해보셔도 이렇게 판매를 해요. 여기 보면 뉴욕타임즈 베스트셀러 1위였는데 이 책 이름이 안티에이징 에이징 미스다. 노화의 비밀인데 이 책은 유전학적으로 어떻게 하면 사람이 더 건강해질까를 풀어놨다. 근데 그 책을 누가 썼냐면 조셉 창이라는 미국 화장품 회사 뉴스킨 최고 연구 책임자이자 유전학과 약학 분야의 전문가인 조셉 창이 유전자 과학을 이용해서 젊음을 유지하는 비결을 밝혔다. 이렇게 써 있어요. 빨리 넘어갈게요. 자, 그래서 이 책에 보시면 왼쪽 유전자 구조가 똑같은 일란성 쌍둥이인데 오른쪽이 더 늙었어요. 보시면. 근데 유전자 구조가 똑같기 때문에 얼굴이랑 모든 게 다 똑같아요. 하지만 환경적으로 오른쪽에 있는 사람은 독립되어서 살면서 담배를 하거나 아니면 안 좋은 라면을 많이 먹었거나 술을 많이 했거나 안 좋은 어떤 음식들을 공유함으로써 영양소를 제대로 섭취 못함으로써 얼굴이 늙었다라는 거예요. 자, 그러면 뉴스킨 회사는 이런 일란성 쌍둥이를 모아놓고 두 사람의 젊음과 노화 정도가 다른데 이거를 유전학적 칩을 통해서 어떤 변화가 있었는지를 확인하는 거예요. 그리고 그 유전학적 변화가 있는 그걸 그대로 놓고 거기에 영양 성분을 넣어보는 거예요. 노화에 좋다는 영양 성분을 다 넣어보는 거예요. 그래서 젊음의 유전자 형태가 발현될 때까지 계속 수십 년간 연구를 하고 젊음의 형태가 발견되면 그거를 어떤 영양소 제품으로 내놓는 거죠. 그리고 어떤 뉴스킨 스킨케어 제품을 내놓는 거죠. 여기 좀 넘어갈게요. 그래서 아까 말했던 스펙트럼이 이겁니다. 젊었을 때, 나이가 들었을 때는 스펙트럼이 이렇게 나오고요. 젊었을 때는 스펙트럼이 이렇게 나온대요. 패턴이 완전 반대죠. 그랬더니 갈바닉을 쓰고 에이즐락이 들어있는 젤로 갈바닉을 써보니까 사람이 이렇게 젊어진 거예요. 그러면 다시 유전자 검사를 해보면 패턴이 이 젊었을 때 패턴으로 100%는 아니지만 92% 정도 패턴이 비슷하게 바뀌더라. 그거를 유전자 칩으로 검사를 했다. 그렇게 검사가 된 제품이 뉴스킨 제품으로 나왔다. 이렇게 보시면 됩니다. 자, 그래서 이런 제품을 쓰는데 결국에 중요한 건 회원 가입을 할 때 보면 브랜드 어필리에이트라는 회원이 있고요. 멤버 가입이라는 회원이 있어요. 여기 보시면 왼쪽 회원은 판매 활동 및 후원 활동에 대한 다양한 보상 프로그램을 제공한다고 써 있고요. 그냥 멤버는 회원가로만 구매할 수 있고 그냥 자가 소비만 할 수 있다고 돼 있어요. 그래서 이 두 개가 뭐가 다르냐면 좀 느리게 뜨네요. 뭐가 다르냐면 브랜드 어필리에이트라는 회원으로 가입하면 계좌번호를 넣어요. 계좌번호를 넣어서 로그인해 보시면 이 루미스파라는 금액 밑에 SB라는 게 보여요. SB. 이게 아까 공유하라 그랬죠, 제가. 쉐어링 보너스의 약자 SB입니다. 그래서 만약에 당신이 이걸 구매하고 당신이 정보를 통해서
누가 이 제품을 구매한다라면 당신한테 22,000원이 그 입력한 계좌로 들어가요 라고 얘기하는 거예요. 일반 회원이면 일반 회원으로 가입하시면 어때요? 이 SB가 안 보입니다. 아예 없어요. 자, 그러면 저희는 어떤 선택을 하면 좋을까요? 제가 오늘 강의를 하러 들어온 분이었다면 브랜드 어필리에이트로 가입을 하셔야 되는 거죠. 그죠? 자, 제가 시간이 얼마나 남았을까요? 눈치채셨나요? 기회를 보셨습니까? 이게 별거 아닌 것 같지만 모든 제품에 쉐어링 보너스가 들어가 있어요. 그래서 내가 만약에 루미스파를 구매하고 10명한테 소개가 났어요. 그러면 루미스파를 21만 5천 원에 구매하셨는데 22만 원을 받으시는 거예요. 그러면 벌써 어마어마한 소득이 일어나고 있죠. 피부는 좋아지고 있을 거고요. 자, 대기업은 모든 네트워크에 신세계라는 신세계에서 어떤 좋은 후드티를 샀는데 그 후드티가 너무 마음에 들어요. 그럼 친구한테 막 소개하고 후드티를 입고 갔을 때 너무 이 사람이 너무 예뻐 보이면 친구들이 먼저 물어봐요. 이거 어디서 샀어? 나 신세계 어디서 샀는데? 이렇게 얘기하면 사람들이 내가 이미 형성되어 있는 네트워크에 막 소개가 일어나기 시작해요. 근데 그들이 어디서 구매를 하나요? 제가 정보는 다 줬는데 구매는 신세계 몰에 들어가서 하는 거예요. 그러면 유통의 소유는 누가 해요? 대기업이 하죠. 휴대폰으로 다 확인하고 있는 거예요. 근데 이 구조는 누가 만들어요? 저희가 만드는 거예요. 자, 지금부터 생각을 바꿔서 지금 쓰고 있는 모든 안티에이징 제품을 뉴스킨으로 정보를 보고 브랜드 체인지 해보세요. 그리고 내가 예뻐지고 젊어지는 걸 나갔을 때 나 뉴스킨으로 바꿨는데 너무 좋다? 얘기했을 때 내가 원래 이미 깔아져 있는 네트워킹을 통해서 전달이 될까요? 안 될까요? 제가 여드름이 났는데도 되더라고요. 제가 여드름이 없어지고 뉴스킨 사업을 한 게 아니잖아요. 여드름이 있는 상태에서 사업을 했단 말이에요. 맨날 가면 왜 사장님은 뉴스킨 쓰세요? 이렇게 물어봐요. 왜 여드름이 안 없어져? 이렇게 물어봐요. 없어질 겁니다. 여기 이마 이쪽 보세요. 반짝이죠? 이렇게 하면서 진행을 해도 뉴스킨 제품을 써본 사람이 이 정보에 맞는 얼굴이 좋아지고 유전학적으로 정말 세포가 젊어지는 것 같으니까 소개가 난다라는 거예요. 소개가 나니까 또 어디 모임에 갔을 때 또 소개가 난다라는 거예요. 그때 회원가입을 어떻게 해요? KR 번호가 있어야지만 누군가의 회원 번호가 있어야지만 뉴스킨은 회원이 가입이 돼요. 그러지 않고선 절대 가입이 안 됩니다. 그러면 회사는 왜 그렇게 했을까요? 당신이 변철훈 사장이 유통망을 만들었으니까 변철훈 사장 걸로 유통권의 소유를 줘야 되니까 그렇게 하는 거예요. 그러면 지금부터 제가 30살에 시작했던 그 네트워크가 지금 37살이 됐는데 7년 동안 만들었던 네트워크가 얼마나 많이 있을까요? 제가 만약에 얼굴이 좋아졌는데 SK루트를 썼더라면 이 유통망을 어떻게 가지고 있었을까요? 가질 수 없었겠죠. 자, 뉴스킨은 그 연결되는 사람들의 소개가 나면 이렇게 매일, 매주, 매월 소개나는 모든 비용을 이 달력이라는 그 마이뉴스킨이라는 아까 그 웹사이트에 들어가면 내가 소득이 일어나는 것들을 다 보여줍니다. 그리고 자세히 보면 4월 그 4일에 10만 원이란 비용이 쉐어링 보너스 공유했더니 바로 돈이 올라오는 쉐어링 보너스로 공유가 됐어요. 그랬더니 근데 그냥 10만 원 일어난 것도 그냥 보여주는 것도 대단한데 여기 보시면 그 사람이 어떤 사람을 통해서 쉐어링 보너스가 일어난다를 명확히 보여줘요. 박호영이라는 사람, 정윤경이라는 사람, 한식이라는 사람, 김정석이라는 사람 이런 사람들이 뭘 사서 7,100원 다른 사람이 뭘 사서 12,000원 다른 사람이 뭘 사서 42,000원 어떤 사람이 뭘 사서 만원 그래서 7만원, 10만원 이렇게 소득이 일어났다는 거예요. 이거를 보여준다는 거예요. 네트워크 마케팅을 사람들이 싫어하는 이유는 뭐냐면 이런 편견이 있는 거예요. 그냥 진짜 제품을 쓰고 싶은 사람을 통해서 돈을 버는 게 아니라 그냥 막 사람을 홀려서 200만 원어치를 막 그냥 사가지고 내가 원하지도 않은 제품을 사가지고 돈 버는 그런 사람들 이렇게 생각하시는 거예요. 뉴스킨에 들어와 보세요. 완전 극반대의 행위를 합니다. 강의를 가르치는 것들 소비를 일으키는 것들 막 많이 구매하고 싶은데 너무 많이 구매하시는 거 아니에요? 이런 얘기를 해요. 스폰서가. 왜요? 제품을 그냥 사고 싶은데 정보를 통해서 구매하라고 해요. 왜요? 이게
가장 최고의 보상은 그분이 소득의 기회까지 얻는 거기 때문에 그래요. 자, 제가 그래서 이런 얘기들 해요. 이제 거의 이제 마무리할 건데요. 우리에게 기회가 있을까? 근데 정말 나한테 기회가 있을까? 변철원 사장이 이렇게 얘기하는데 우리가 기회가 있을까? 난 소비자 그룹을 만들 수 있을까? 이런 얘기를 많이 하게 되죠. 많이 물어봐요, 저한테도. 근데 제가 아까 계속 얘기하잖아요. 네트워크를 만드는 게 아니에요, 사장님들. 네트워크가 만들어져 있습니다. 사람이라면. 이미 만들어져 있어요. 거기에 좋은 제품, 좋은 영화 보시면 만나서 얘기하셨잖아요. 이미 만들어져 있는 사람들한테 내가 더 좋은 제품을 써가지고 좋아지는 모습을 그냥 보여주세요. 그러면 제가 아까 위에 말했던 좋은 제품과 좋은 정보, 사업적인 소득까지 얻을 수 있는 일이라면 이 제품은, 이 회사의 사업 구조는 펼쳐나가지게 돼 있습니다. 근데 그걸 안 하고 뉴스킨 사업을 이해하는 순간 카탈로그를 가지고 가서 그 사람은 필요하지도 않은데 카탈로그 마케팅을 하기 때문에 이 전개가 어려운 거예요. 사람들은 뉴스킨이라는 비전을 보기 전에, 이 좋은 어떤 기회가 있다는 걸 보기 전에 제품을 판매하는 일이고 나는 계속 소비만 하는 일이구나. 올리브 영에서 제품을 구매하는 것과 마찬가지로. 그러니까 한 번은 사주는데 내가 이런 정보를 먼저 주고 그들이 필요로 하는 정보를 주지 않으니까 그게 안 만들어졌던 거죠. 네트워크 마케팅을 했던 사람들이 그렇게 많이 일을 했던 거예요. 하지만 뉴스킨은 그렇지 않다라는 거예요. 그리고 코로나 이후 사태로는 우리는 그렇게 하지 않을 거라는 얘기죠. 자, 제가 그런 고민을 많이 했어요. 조직이 막 생기지 않을 때 이런 고민을 했어요. 나도 지금 좀 힘든데 다른 내 파트너가 나처럼 이렇게 뭔가 할 수 있을까? 나처럼 만들 수 있을까? 이런 생각을 했거든요. 근데요, 제가 겸손하지 않았던 거더라고요. 왜 다른 사람들은 나보다 더 능력 있는 사람들이 많은데 변철은 사장 내가 못했다고 왜 그 사람들이 못할 거라 생각을 하지? 나는 왜 이렇게 자만하고 있었지? 이런 생각이 드는 거예요. 사장님들, 인적 네트워크고 인간이 하는 일이기 때문에 그 사람이 뉴스킨의 비즈니스를 지금 접해뒀어도 저보다 더 큰 비전을 볼 수가 있어요. 저는 500만 원 정도를 일으키려고 이 사업을 시작했는데 그 사람은 이 기회를 보는 순간 1000만 원 소득도 가능하겠다. 이렇게 생각하는 사람이 있을 거예요. 그러면 그 사람은 저보다 더 어려운 일이 발생되거나 어떤 거부가 발생해도 그 사람은 그렇게 목표를 잡았기 때문에 더 많은 일들을 해낼 거예요. 그래서 내가 조직을 만들 수 없을까? 내가 소비자를 만들 수 있을까? 그 대답은 틀린 질문이에요. 나보다 더 뛰어난 사람들이 많기 때문에. 자, 이건 좀 볼게요. 이걸 좀 볼게요. 제가 얼마나 오버했죠? 혹시 한번 좀 얘기해 줄 수 있나요? 20분 오버했나요? 그죠? 네. 빨리 마무리하도록 하겠습니다. 자, 우리가 네트워크 마케팅을 시작할 때 한 번에 막 200명씩을 만나고 한 번에 10명씩을 만나고 바로 막 50명씩을 만들고 막 이러는 게 아니에요. 내가 일상생활 하면서 브랜드 체인지를 하고요. 이 수익 구조가 마음에 들었다면 좀 더 잘 살고 싶은 사람, 코로나 이후로 좀 불안했던 사람들에게 좀 더 잘 살고 싶은 사람에게 뉴스킨을 전달하는 거예요. 내가 2명한테 소개를 해보는 거예요. 그죠? 그러면 2명, 그리고 그들도 2명한테 좀 더 잘 살고 싶은 사람 2명은 있겠죠? 그에게 2명에게 소개하면 4명. 그 4명도 2명씩을 소개할 수 있겠죠? 그러면 8명, 16명, 30명 이렇게 되는 거예요. 그러면 내가 각자 2명씩을 소개했는데 4번째까지 소개가 되면 총 30명이라는 소비자가 생겨요. 그리고 그들이 내 4인 가족이 건강기능식품, 그 다음에 얼굴에 바르는 것들을 브랜드 체인지 했을 때 평균 10만 원이라는 그 소비를 할 수 있다라면 10만 원씩 브랜드 체인지 해보기로 한 거예요. 그러면 내 유통 구조에는 300만 원이라는 매출이 일어납니다. 그리고 이게 그냥 어렵지 않았다라면 한 명씩만 더 늘려볼게요. 한 명씩만 더 늘리면 3명, 9명, 각자 한 명씩만 더 늘린다라면 어렵지 않죠. 27명, 81명, 120명. 그러면 한 명씩만 더 에너지 내서 늘려보니까 내 그룹 수는 120명이 늘어나고 내 소비자들은 120명이 늘어나고 한 명씩만 더 에너지를 냈을 뿐인데 총 그룹 수는 90명이 차이가 나요. 자, 그러면 10만 원씩 구매를 하는 거예요. 부담스럽지 않은 정도에. 내가 원래 하던 소비를 뉴스킨으로 브랜드 체인지에서 10만 원씩 하는 거예요. 그러면 네트워크 마케팅은 유통 구조를 다 인정해 주니까
1200만 원이란 매출이 일어납니다. 그 계기를 누가 만들었어요? 저라는 사람이 만들었기 때문에 저희한테 50만 원, 300명의 구조를 만들었을 때는 매달 50만 원이라는 돈이 들어오고요. 1200만 원이라는 구조를 만들었을 때는 300만 원이라는 매달 소득이 들어오고요. 3400만 원이라는 한 명씩만 더 소개해서 4명이 소개가 되면 3400만 원이라는 매출이 일어나고요. 1020만 원이라는 소득이 들어오고요. 만약에 5명씩 각자 소개할 수 있는 게 4단계까지 내려가게 된다면 7800만 원이라는 매출이 일어나고 내가 받을 수 있는 소득은 2700만 원 소득이 일어납니다. 자, 이 소득을 만들어 놓고 제가 안 좋은 일이 있어서 만약에 사망했다고 볼게요. 그러면 제가 사망하는 순간 이 소비자들이 변철원 사장님이 돌아가셨으니까 내일부터는 뉴스킨 제품 쓰지 말아야겠다. 이러나요? 이 120명이라는 소비자는 저와 관계없이 뉴스킨 몰로 제품을 구매한다는 거예요. 부담 없는 10만 원이라는 금액. 그러면 내가 사후에도 300만 원이 들어온다는 이야기가 납득이 가시나요? 그러면 그 구조가 상속이 된다는 것도 아시죠? 그 구조 300만 원의 소득이 내 아이에게 상속이 된다고 한번 볼게요. 그러면 이 구조가 매력적일까요? 자, 저희 집은 제가 뉴스킨 사업을 시작했을 때 군산 사또 횟집이라는 걸 했었어요. 전라도 군산에서 하시다가 경기도에 올라왔습니다. 이 일은 되게 어려운 일이었어요. 우리 어머니 아버지는 너무 열심히 일했지만 그 태안반도 사건이 일어나면 매출이 뚝 떨어졌고요. 여름에 비브리오가 터지면 물회를 먹으러 온 사람 한 명도 없었어요. 하지만 한 명이 물회를 먹으러 오면 에어컨을 틀어야 됐어요. 그리고 겨울에는 사람이 많이 왔었어요. 연말 회식이 있으니까. 근데 10개의 테이블이 있었는데 4명씩 앉으니까 40명이 딱 차면은 50명은 못 받아요. 가라고 하셔야 돼요. 그래서 정해진 소득은 한계가 있었어요. 하지만 부모님은 늙어가셨죠. 그리고 소득은 한계가 있는데 항상 부모님의 나이는 들어가시는 거예요. 이 자영업이라는 환경, 점포의 환경은 그렇습니다. 월세는 늘어나고요. 자, 뉴스킨이라는 비즈니스가 제가 지금까지 얘기를 했는데요. 점포로 된 창업을 하고 싶으세요? 아니면 이런 무점포 기회가 있는 창업을 한번 해보고 싶으세요? 제가 영상 하나 보고 마치도록 해볼게요. 자, 제가 뉴스킨 사업을 처음 했을 때 첫 세미나에서 봤던 영상이에요. 항상 강의할 때마다 틀어드리거든요. 볼게요. 눈 내린 어느 날인데 어떤 회사를 출근하려고 눈을 치우는 거죠. 그래야 운전할 수 있습니다. 열심히 치워요. 정말 열심히 치워요. 생계를 위해서 출근해야 되니까 정말 열심히 치워요. 치우죠. 거의 다 치운 것 같아요. 그래서 이제 키를 딱 눌렀는데 남의 창고예요. 자, 언제까지 일을 하고 싶으세요? 아까 제가 처음에 했던 질문인데요. 저희는 어차피 좋은 제품이 있으면 저희 유통망에 소개를 해요. 근데 소개는 저희가 하는데 소개는 다 하고 유통도 저희가 하는데 유통의 소유는 기업이 가지고 있습니다. 하지만 뉴스킨으로 오른쪽으로 바꿔보시면 내가 하는 모든 유통도 내가 하고 이 유통권도 저희가 소유해요. 근데 100명이 들어와도 넓어지는 유통망이고요. 온라인이기 때문에 1000명이 들어와도 되고요. 내 유통망 안에 1억 명이 있어도 가능해요. 내 밭이 있어요. 조그만 밭이지만 지금 시작할 땐 조그만 밭일 거예요. 하지만 작은 밭이어도 내 밭에 내 유통권을 만드세요. 그러면 내가 마지막에 관절이 안 좋고 몸이 안 좋았을 때 내 노동력이 떨어지면 남의 밭이었을 경우에는 이제 너 노동력이 없으니까 그만 나가. 이렇게 해요. 그 밭은 내 밭이니까 더 좋은 노동력이 농사를 하게 할 거야. 분명히 그럴 때가 있을 거예요. 그때 이 작은 밭이 키워져서 크게 확장돼 있더라면 사장님들은 유쾌하게 웃으면서 어쩌면 그 이전보다 훨씬 더 빨리 원하는 일을 원하는 삶의 통제권을 가질 수 있으리라 봅니다. 속도, 방향 여러 가지들이 있는데요. 속도가 없는 물체는 방향을 나타내지 못합니다. 어떻게 보면 사람이 방향이 중요하다고 하지만 저희가 조금씩 움직여야 아마 방향이 잡혀질 거예요. 저희가 길을 잃어버렸을 때 가만히 그냥 앉아있으면 내비게이터가 작동을 하지 않잖아요. 근데 저희가 조금씩이라도 움직이면
다른 방향으로 가도 방향이 설정이 되면서 다른 방향으로 갔으니까 좀 돌아가세요. 이런 내용들이 나와요. 내비게이터에. 제가 오늘 이런 여러 가지 이야기들을 좀 많은 시간을 들여서 했는데요. 이제부터 뉴밍아웃이라고 하시죠. 커밍아웃이라는 말이 있는데 뉴밍아웃. 오늘 가서 만났을 때 제 얘기했을 때 너무 큰 걸 바라는 건 아닙니다. 사장님들. 그냥 뉴스킨 제품을 브랜드 체인지했고 갈바닉을 쓰시건 크리미 클렌징을 쓰시건 머드팩을 쓰시건 어떤 걸 쓰시든 뉴밍아웃. 사람들이 만난 이미 형성되어 있는 네트워크, 내일 만나는 제일 먼저 만나는 직장 동료, 제일 먼저 만나는 버스 정류장 사장님, 버스 정류장에서 만나는 누구, 엘리베이터 만나는 내 앞집 아주머니 다 저의 네트워크예요. 거기에 뉴밍아웃 하세요. 저 뉴스킨 아세요? 라고 물어볼 수도 있고요. 그 앞에서 뉴스킨 미스트를 뿌릴 수도 있고요. 고기를 먹을 때 5원넷을 의도적으로 먹을 수도 있어요. 그리고 요새 하는 일이 괜찮아? 열정적으로 누구누구 씨는 열정적으로 항상 살아가는데 지금 괜찮아? 요새 좀 어려운데 괜찮아? 뭔가 또 새로운 추가 소득을 알아보고 있어? 이런 거 물어보실 수도 있죠. 그래서 그분들에게 뉴밍아웃 하셨으면 좋겠습니다. 마치도록 하겠습니다. 진짜 난리 났죠. 채팅방에 고급지다, 유식해지는 느낌, 스마트한 강의 하면서